కోవిడ్ మహమ్మారి నుంచి దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ కోలుకుంటుందని రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ అన్నారు. కరోనా క్లిష్ట సమయంలో కూడా ప్రపంచ పెట్టుబడిదారులకు భారత్ ఒక ఆకర్షణీయమైన కేంద్రంగా రూపుదిద్దుకుందని పేర్కొన్నారు. పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాలు రాష్ట్రపతి ప్రసంగంతో ఈ ఉదయం ప్రారంభమయ్యాయి. లోక్సభ, రాజ్యసభ సంయుక్త సమావేశాన్ని ఉద్దేశించి రాష్ట్రపతి ప్రసంగించారు. మరిన్ని వివరాలు. స్వాతంత్ర్యం వచ్చి 75వ సంవత్సరంలోకి భారత్ అడుగుపెట్టిన వేళ జరుగుతున్న పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాలు అత్యంత ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయని రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ అన్నారు. కోవిడ్ వంటి పెద్ద సవాల్ ఎదురైనా దేశ అభివృద్ధి ఆగలేదని రాష్ట్రపతి పేర్కొన్నారు. కోవిడ్ వల్ల దెబ్బతిన్న వివిధ వర్గాల ప్రజలను ఆదుకునేందుకు ప్రభుత్వం ఆర్థిక ప్యాకేజీని ప్రకటించడంతో పాటు ప్రధానమంత్రి కళ్యాణ్ యోజన పథకం ద్వారా 80 కోట్ల మందికి 8 నెలల పాటు ఉచితంగా నిత్యావసరాలను అందజేసిందని చెప్పారు. माननीय सदस्यगण, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहिता, अर्थात हमारे एक हाथ में कर्तव्य होता है तो दूसरे हाथ में सफलता होती है. कोरोना महामारी के इस समय में जब दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति, हर देश इससे प्रभावित हुआ, आज भारत एक नए सामर्थ्य के साथ दुनिया के सामने उभर कर आया है. मुझे संतोष है कि मेरी सरकार के समय पर लिए गए सटीक फैसलों से लाखों देशवासियों का जीवन बचा है. आज देश में कोरोना के नए मरीजों की संख्या भी तेजी से घट रही है और जो संक्रमण से ठीक हो चुके हैं उनकी संख्या भी बहुत अधिक है. कोरोना काल में बनी वैश्विक परिस्थितियों ने जब हर देश की प्राथमिकता उसकी अपनी जरूरतें थी, हमें ये याद दिलाया है कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण क्यों इतना महत्वपूर्ण है. इस दौरान भारत ने बहुत ही कम समय में 2200 से अधिक प्रयोगशालाओं का नेटवर्क बनाकर हजारों वेंटिलेटर्स का निर्माण करके पीपीई किट से लेकर टेस्ट किट बनाने तक में आत्मनिर्भरता हासिल करके अपनी वैज्ञानिक क्षमता, अपनी तकनीकी दक्षता और अपने मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम का भी परिचय दिया है. हमारे लिए यह और भी गर्व की बात है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है. इस प्रोग्राम की दोनों वैक्सीन भारत में ही निर्मित हैं. संकट के इस समय में भारत ने मानवता के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए अनेक देशों को कोरोना वैक्सीन की लाखों खुराक उपलब्ध कराई है. भारत के इस कार्य की विश्व भर में हो रही प्रशंसा हमारी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति, सर्वे संतु निरामया की भावना के साथ जग कल्याण की हमारी प्रार्थना हमारे प्रयासों को और ऊर्जा दे रही है. ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ద్వారా వ్యవసాయ రంగంలో స్వయం సమృద్ధి సాధించేందుకు ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలు తీసుకుంటుందని రాష్ట్రపతి తెలిపారు. కనీస మద్దతు ధరపై రికార్డు స్థాయిలో ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయటమే కాకుండా ధాన్యం సేకరణ కేంద్రాలను గణనీయంగా పెంచిందని రాష్ట్రపతి తెలిపారు. आत्मनिर्भर भारत अभियान केवल भारत में निर्माण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के हर नागरिक का जीवन स्तर ऊपर उठाने तथा देश का आत्मविश्वास बढ़ाने का भी अभियान है. आत्मनिर्भर भारत का हमारा लक्ष्य आत्मनिर्भर कृषि से और सशक्त होगा. इसी सोच के साथ सरकार ने बीते 6 वर्षों में बीज से लेकर बाजार तक हर व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन का प्रयास किया है, ताकि भारतीय कृषि आधुनिक भी बने और कृषि का विस्तार भी हो. इन्हीं प्रयासों के क्रम में मेरी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए लागत से 1.5 गुना एमएसपी देने का फैसला भी किया है. मेरी सरकार आज न सिर्फ एमएसपी पर रिकॉर्ड मात्रा में खरीद कर रही है, बल्कि खरीद केंद्रों की संख्या को भी बढ़ा रही है. గణతంత్ర దినోత్సవం నాడు హింసాత్మక ఘటనలు జరగటం దురదృష్టకరమని రాష్ట్రపతి పేర్కొన్నారు. శాంతి భద్రతలను అందరూ గౌరవించాలని సూచించారు. సాగు చట్టాలపై ఉన్న అపోహలను తొలగించేందుకు ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందని రాష్ట్రపతి తెలిపారు. ఈ 3 వ్యవసాయ చట్టాల ద్వారా రైతులకు మరికొన్ని కొత్త సౌకర్యాలు, హక్కులను కల్పించడానికి ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యం ఇస్తుందని రాష్ట్రపతి పేర్కొన్నారు. मेरी सरकार ये स्पष्ट
करना चाहती है कि 3 नए कृषि कानून बनने से पहले पुरानी व्यवस्थाओं के तहत जो अधिकार थे तथा जो सुविधाएं थी उनमें कहीं कोई कमी नहीं की गई है, बल्कि इन कृषि सुधारों के जरिए सरकार ने किसानों को नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ नए अधिकार भी दिए हैं। కరోనా వ్యతిరేక పోరాటంలో మాజీ రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీ సహా చాలా మంది పౌరులను దేశం కోల్పోయిందని రాష్ట్రపతి పేర్కొన్నారు. కోవిడ్ కారణంగా 6 ఎంపీలు సహా మృతి చెందిన వారికి రాష్ట్రపతి తన ప్రసంగంలో నివాళి అర్పించారు. దేశంలో ఆరోగ్య వ్యవస్థను పటిష్టం చేసేందుకు 24,000కు పైగా ఆసుపత్రుల్లో ఆయుష్మాన్ పథకాన్ని అమలు చేస్తుందని రామ్నాథ్ కోవింద్ తెలిపారు. కోవిడ్పై పోరులో భాగంగా 150 దేశాలకు ఔషధాలను సరఫరా చేశామని తెలిపారు. కోవిడ్ మహమ్మారి వల్ల కట్టడి చేసేందుకు వ్యాక్సిన్లు భారత్లోనే అందుబాటులోకి వచ్చాయని రాష్ట్రపతి తెలిపారు. పొరుగు దేశాలతో పాటు తక్కువ ఆదాయం ఉన్న దేశాలకు కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ను సరఫరా చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. జాతి ప్రయోజనాలను కాపాడుకునేందుకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని రాష్ట్రపతి తెలిపారు. గతేడాది తూర్పు లద్దాఖ్లో వాస్తవాధీన రేఖ వద్ద మాతృభూమి రక్షణలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన 20 మంది జవాన్ల త్యాగాలు వెలకట్టలేనివని రాష్ట్రపతి పేర్కొన్నారు. ఈశాన్య రాష్ట్రాలు అభివృద్ధి పదంలో ఉన్నాయని, వేర్పాటువాదం, హింసాత్మక ఘటనలు తగ్గుముఖం పట్టాయని రాష్ట్రపతి పేర్కొన్నారు. బ్యూరో రిపోర్ట్, దూరదర్శన్ న్యూస్.